हाय पिलाମାନେ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ସରସ୍ୱତୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ତ +3 ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି କୋର 1 କୋର 2 ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେ ବି ବାକି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କ୍ଲାସଟା କରିଦେବି ସେଟା ଭିଡିଓଟା ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଆଜି ତ अन्य वीडियो अन्य कोर 1 कोर 2 रो समस्त लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ वीडियो रे शेयर हेची चैनल ले विजिट करके तमे प्रत्येक वीडियो फर्स्ट टू एंड जे देखो जानि परियो बहुत पिला मते कहउजंदी ए पीडीएफ दियंतु से पीडीएफ दियंतु अरे चैनल ले सबु टॉपिक रे मु ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड करिछि तो माने जो वीडियो देखुछो पुनी देखो ता प्लेलिस्ट रे मु सब रखिछि वीडियो एंड को देखिबो वीडियो कंटिन्यू देखिबो देखि सारिला परे तमने कोन करबो एंड रे प्ले लिस्ट रे सब तळकु आसुथिबो बुझी हला ना तळकु आसुथिबो कोर 1 कोर 2 रो सब टॉपिक बुडा आसुथिबो तमे सेउडा को देखुनो तमे देखि सारि के तार पीडीएफ सेठी अछि नै जाई परिबो बुझी हला तमे टेलीग्राम रे मते एते मेसेज करूजो पीडीएफ मु सब पीडीएफ रो वीडियो छाडी छि तम मान कोठो एक्स्ट्रा जदी किछि भी स्टडी रिलेटेड तमर दरकार होउची कि कौन ना अलगा किसी बुझीबार अच्छे अलगा किसी टॉपिक अच्छे तो तमे मते सेई रिलेटेड मैसेज करो मु तुमको बहुत हेल्प करि परिबी किंतु तमे वीडियो टा को किछि देखुनो खाली पीडीएफ मागु सेमते हुए कि तमे आगे वीडियो ए फर्स्ट एंड जे देखि कि सुनो मु कोन बुझौछि तमे आगे न बुझिले ना खाली पीडीएफ लेखि कि देखि कि कर देले किछि सेमती होबन बुझियला त फर्स्ट एंड जे वीडियो को तमने देखि कि देखिबो जे कोन हम गुस्सा भितर रहिछि कोन बुझा जाउछि बुझियला तो ठीक अछि एई वीडियो रे भी एंड रे प्लेलिस्ट थिबो देखिबो +3 रो सब टॉपिक लाइन बाय लाइन तळकु आसी जिवो तो तमे सेठी देखि परिबो बुझियला एंड रे थिबो देखिबो तो आज हम जीवनी रो संज्ञा आलोचना करिबा तम लॉन्ग क्वेश्चन अछि आत्मजीवनी हम ऑलरेडी आलोचना करि सारिछु जीवनी आलोचना करिया प्रत्येक पिलांगर उटे कंफ्यूजन आत्मजीवनी और जीवनी प्राय सेम सुना होछि ना हमको तो हमर कंफ्यूज कोन ना जीवनी आत्मजीवनी पाखापाखि सेम किंबा दुईटा जाक सेम किंतु ना हम आत्मजीवन रो लॉन्ग क्वेश्चन मु पीडीएफ शेयर करि सरछि वीडियो रे चैनल देखिबो जाईकी करि सरछि आज जीवनीटा हमें पढी दबा हैला तमरो इंटरनल सरी जाइतिबो सेमिस्टर आसिलानी ना तो सब हमें सारी दबा सेमिस्टर पूर्व जहा जहा अछि सब सारी दबा जो माने नुआ छ निहात पे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो काना प्रत्येक वीडियो रे हमें पीडीएफ गुडा को तम मन को मु दउची वीडियो रे देखुतिबो तो तम मन को पय बहुत हेल्पफुल रहबो हैला ठीक अछि आ जो मन नुआ छ निहात पे चैनल को निहाती गोटे कमेंट करिवो कि कमेंट कोन प्रॉब्लम किछि बुझिया को चाहूछु कि वीडियो केमति लागले निहाती गोटे स्वीट कमेंट करिवो आ तुम सांग साथी मान को शेयर कर दबो समान कर भी हेल्पफुल हो ठीक अछि आत्मजीवनी रो संज्ञा हमें एबे पढिबा जेउ साहित्य रचना रे कोनोसी विशिष्ट व्यक्तिर समग्र जीवन कथा जन्म परिवार शिक्षा संघर्ष कार्य सफलता विफलता चरित्र और मृत्यु पर्यंत सत्य तथा आधार रे क्रमानुसार और साहित्यिक शैली रे उपस्थापित हुए सही रचना को जीवनी साहित्य कहा जाए एग्जांपल पिला माने सुनो आत्मजीवनी आमे फर्स्ट आत्मजीवन रो बुझिबा आत्मजीवनी माने कोन आत्म माने कोन निजर आत्म मोर मो कथा को मु जदी लेखिबी सेटा आत्मजीवनी माने मोर आत्म कथा मु लेखिली सेटा हला आत्मजीवनी किंतु जीवनी माने कोन मु आउ जन को विषय रे किछि उठे लेखिबी मु गोपबंधु को विषय रे लेखिबी मु महात्मा गांधी को विषय लेखिबी सेटा होउची तांकर पूरा जीवन तांकर पढ़ा छोट बेलर बाल्य अवस्था तांकर स्कूल समय तांकर पढ़िबा समय छात्र अवस्था तांकर जो कॉलेज कोन पढुतिले कोन नै जदी पढुतिले कोन पढुतिले तांकर अन्य जीवन तांकर लेखक जीवन कोन कोन लेखि जंती नै तांकर जीवन लो समस्त जोटा निजर पर्सनल कथा से सब लेखा जीवो धर गोपबंधु दास को विषय में एटा लेखिली सेटा हला जीवनी मु तांको जीवन लो घटित समस्त घटना को ए टू जेड प्रथम रु एंड जाए तांको मृत्यु पर्यंत सब कथा को लेखिबे किंतु आत्मजीवनी कोठी हो ना मु निजे लेखिबी मु कोन पढुदिली कोन पढिनी मोर जो पारिवारिक जीवन मोर लेखकीय जीवन कि वैवाहिक जीवन मो जीवन कथा मु लेखिबी सेटा होछ आत्मजीवनी मु निजे लेखिली आत्म कथा लेखिली बुझी हला जीवन और आत्मजीवन भितर एतिक होछि फरक
ଜୀବନୀ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିବ। ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଣ ନା ଜଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କଥା, ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନରେ କଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି, ସେଗୁଡା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଫଳତା କଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଫଳତା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ସେ କେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଏ। ତ ସତ୍ୟ ତଥା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ନଥାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କିମ୍ବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି କଳ୍ପନାର ଆଭାସ ହିଁ ନଥାଏ, କଳ୍ପନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଉ ଜୀବନୀରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଜୀବନରେ ଟିକିନିକି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି କଳ୍ପନାର ଛିଟା ନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଆତ୍ମଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ, ନେଚର ଅଫ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଏଟା ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ସେଟା ହଉଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ବୁଝିହେଲା? ଜୀବନୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଖା। ଏହା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କଣ ନା ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ। ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଲୋକଟିର କଥା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଧନ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଧର ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ପଛ କଥା ପୁରା ଲେଖିବି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ କଣ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ସେ ଛୁଆ ବେଳ ତାଙ୍କର କଣ ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇତିହାସଟାକୁ ମୁଁ ଦୋହରେଇବି, ଆଉ ଇତିହାସଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଦେବି, ଇତିହାସଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବି, ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବି, ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀରେ ଲେଖିବି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନୀ। କଣ କରେ ନା ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟା ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ, ପାରାଲାଲ, ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କରିଦିଏ। ବୁଝିହେଲା? ନିହାତି ବୁଝି ହେଇଥିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା, ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନୀ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ଅଛି। ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ରସାତ୍ମକ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ସତ, ସେ ଭିତରେ କିଛି ସତ ଥିବ, ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ରସାତ୍ମକ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଥିଲା, ଘଟି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରସ ଆଧାରିତ ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତମକୁ ଲାଗିବ ହଁ ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗପ ନୁହଁ, ସେଟା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ରସାତ୍ମକ ମାନେ ଗୋଟେ ରସ ଭରିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଭାବ ଥିବ, ଜଣେ ପଢିଲେ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଗପ ଷ୍ଟାଇଲରେ, କିଛି ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ଜୀବନ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଲେଖିବା ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଜୀବନ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଲେଖିବା ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଣ ଖରାପ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କଣ କରିଥିଲେ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଣ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ହବ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରତେ ହବ, ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇତେ ହବ, ସବୁ କିଛିକୁ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖତେ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖାଇବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାର ପରିବେଶ କଣ ଥିଲା, ସେ ବାହାରେ ଲୋକ ହିସାବରେ କଣ ଥିଲା, ପରିବାର ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି କଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କଣ, ସେ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ଲେଖିତେ ହବନି କି ବାହାରେ ସେମାନେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଏଟା କରୁଥିଲେ, ସେଟା କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାର ଚରିତ୍ର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ। ସେ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଜୀବନୀରେ ଲେଖକଙ୍କ ମତାମତ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହିଟି ସତ୍ୟର ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଲେଖକଙ୍କ ମତାମତ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମତାମତ ମାନେ କଣ ନା, ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖେ ଜୀବନୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମିତି ଥିଲେ, ସେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ମତାମତ, ହଁ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏମିତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ସତ୍ୟ, କିଛି ମାନେ କଣ କୁହନା, କିଛି କାଳ୍ପନିକ ନେଇକି, ହଁ ସେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ମହାନ ଲୋକ, ଏମିତି କରିକି ମିଛରେ ଦି ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଡିକି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ସିଏ ସତରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା, ଦେଖ ଜୀବନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଜୀବନୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅତିରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଏନି। ଏଠି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଚମତ୍କାର କରିକି ପୁରା ଲେଖିବ, କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ପୁରା ମିଛ ଇଏ ଥିବ ତା ଭିତରେ, ସେମିତି ଲେଖିଲେ ସେ ସବୁ ହୁଏନି। ଜୀବନୀର ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ଅତି ବଢେଇକି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
କ୍ରମାନୁସାରେ ଜୀବନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ କଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲି ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଗଲି କଣ ନା ଜୀବନୀରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ତାର ଶିଶୁ ପାଖରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଖରୁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ବଦମାସି କରିଥିଲେ, କଣ ଖରାପ ଭଲ ଯାହାବି, କଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ ଖାଇଥିଲେ କି କେତେବେଳେ କଣ, ଏସବୁ ଘଟଣା ବି ତାଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଟିକିନିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର, ନୀତିବୋଧ, ଆଦର୍ଶ, ଗୁଣ, ଦୋଷ, ମନୋଭାବ ଆଦିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲି ସେ କେମିତି ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ, ସେ କେମିତି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି ଆଉ ସଫଳତା ବି ସିଏ ପାଇଛି। ହଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ନା ଖରାପ ଭଲ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ସମୟ କୋଉଟା ଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଜୀବନରେ କଣ ସକ୍ସେସ ପାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢି ସଫଳତା ଲାଭ କଲେ। ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବି ରହିବ। ସମୟ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ, ଭାଷା ସହଜ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଆକର୍ଷକ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଦିଟା ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଟିକେ ଆଡମ୍ବର ଆକାରରେ ଲେଖିପାର, ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିପାର, କିନ୍ତୁ ମିଛ ଅସତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ କେବେ କାଢିବନି। ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ, ତୁମେ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଲେଖିପାର, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଯାହାବି ଟପିକ ଟା ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। କଣ ଟପିକ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଯାହାବି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ବୁଝିହେଲା? ଜୀବନୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ, ଯେଉଁ ଜୀବନୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ, ଯୋଉ ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଟିକିନିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଟା କୁହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ। ଆଂଶିକ ଜୀବନୀ ମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଂଶ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖକୀୟ ଅଂଶ, ମାନେ ସେ କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କଣ କଣ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ଲେଖକୀୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିବ, ସେଟା ହଉଛି ଆଂଶିକ ଜୀବନୀ। ସେତିକି ପାର୍ଟ କେବଳ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିବ, କି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଇଏ କରାହେଇଥିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜୀବନରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ଆଂଶିକ ଜୀବନ, ମାନେ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିବନି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଂଶ ହିଁ ସେଥିରେ। ଯଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ, ମୁଁ କହିଲି ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଲେଖାର କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଥିବ। ନହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଥିବ, ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି? ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ କଥା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ କଥା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି ତ ନା ପିଲାମାନେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଟପିକ ଟା ତମେ ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁଛ, ତମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଶିଖିବ, ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, କଣ କହୁଛି ବୁଝିବ। ବାକି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପ୍ରାୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆସେ, ଜୀବନୀ ପ୍ରାୟ ଆସେନି, କିମ୍ବା ତା ରେ ଥାଏ ଜୀବନୀ। ଫିର ବି ଯଦି ଆସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ ଯଦି ଆସେ, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତମର ଆସେ, ଜୀବନୀଟା ଟିକେ କମ ଆସେ, ଆସିବନି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ଆସେ, ଦିଟା ଯାକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆସିବନି, ଆସିପାରେ, ବଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବୁଝିହେଲା? ଦିଟା ଯାକ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ। ଜୀବନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନୀ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ନା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପାଠକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ,
जीवन उद्देश्य कौन ना महान व्यक्ति जीवन को पाठकों सम्मुखें उपस्थापन माने जड़े जी महान व्यक्ति से हजि न जातु इतिहास पृष्ठ जीवनी को सब सतेज रखापी जीवन माने आम समस्त को इंस्पायर दवापाई कौन करते जीवन नीति आदर्श को लोकों सम्मुख को आने जीवनी लेखा जाए जीवन फास्ट उद्देश्य हो से तो पाठकों को नीति आदर्श प्रेरणा दबा इतिहास और समाज सचेतनता बढ़ाइबा मानव जीवन सत्य मूल्य बुझाइबा जीवनी गुरुत्व जीवनी केवल साहित्य नुहे यह एक शिक्षामूलक दस्तावेज छात्र छात्री चरित्र गठन में साहाय्यकारी जीवन सफलता पथ प्रदर्शक समाज आदर्श मूल्य सृष्टि करे बुझीगला तो इतिहास को जीवंत कर रखे जीवनी और आत्मजीवनी तुलना जीवनी और आत्मजीवनी मध्य गोटे पॉइंट मु देछि भल लागिबो तुम मानको एटा तुम ऐड करिवो लॉन्ग क्वेश्चन ले जीवनी आत्मजीवन मध्य गोटे तुलना एटी देबो पॉइंट कंफ्यूज न होबा पई जीवनी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित मु ऑलरेडी फर्स्ट रो तुमको कोन ना तुम मानको मु फर्स्ट रो इंट्रोडक्शन लो मु जीवनी आत्मजीवन लो फरक कहि सारिछि जो माने वीडियो एंड जाय देखुछ जानि परतो मु फर्स्ट रो कहितली जीवनी आत्मजीवन भीतर फरक कोन आ एटा मु निजे पॉइंटटा देइछि तमे बुझी पारियो मु बुझियो नै कारण मु ऑलरेडी कहि सारिछि जीवनी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित आत्मजीवनी निजे निज जीवन लेखा जीवनी रे निष्पक्षता अधिक आत्मजीवन रे भावात्मकता अधिक बुझीगला एबे कंक्लूजन बा समाप्त रे कोन लेखा है देखो समाप्ति सार कथारे कहिले जीवनी हेउची एक व्यक्तिर जीवन संघर्ष सफलता और आदर्शर साहित्यिक दलील यह मनुष्य को जीवन निज जीवन पथ गढ़िबार प्रेरणा दिए सुंदर समाप्ति माने एंड टा बहुत सुंदर हेछि ए जो पॉइंट टा लिखा जायछि कि जीवनी हेउछि एक व्यक्तिर जीवन संघर्ष सफलता और आदर्शर साहित्यिक दलील एटा गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट सुंदर पॉइंट एटा को तमे निहाती ऐड करिवो इंप्रेसिव लागिवो जे खाता देखुथिबो बुझी होला ठीक अछि आशा करे वीडियो निहाती भल लागुथिबो बहुत पिलांकर एटा थिला कि मैडम ए विषय वीडियो आनंतु मु एटा छाडी नथिले मते मोर टिके लक्ष्य नथिला कि मु आत्मजीवनी रा क्लास करिनी वीडियो अपलोड करिनी जीवनी रा मु आत्मजीवनी भाबी कि सेटा अपलोड करछि जीवनी आ करि नथिला आज करली ठीक अछि जो पिला मानकर नीड थिला निहाती वीडियो टी एंड जाय देखिबो आ तम माने निहाती हेल्पफुल रहइबो बाकी जो माने नुआ छै निहाती चैनल ले जॉइन हे जिवो सब्सक्राइब कर देबो लाइक शेयर कर देबो जेमती परवर्ती वीडियो सब तुम माने देखि परिबो आ पढारे बहुत हेल्पफुल रहइबो कमेंट करी कहिबो आ कोन कोन टॉपिक रे तुम मानकर वीडियो दरकार निहाती रूपे हम से टॉपिक अपलोड करिबा रहउची धन्यवाद देखा हबो परवर्ती वीडियो रे जय जगन्नाथ।